ውድ ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት ከታዳጊ ዳግማዊ ጋር ቆይታ ማድረጋችን ይታወሳል። ተለያየ ርዕሶች ላይ በተለይ በኳንተም ሜካኒክሱ ላይ እንደዚህ ብዙ ነገር አንስተን ነበር። ዛሬም እንቀጥላለን። ባለፈው የቀረውን ቶፒክ ነው ዛሬ የምንቀጥለው ዌቭ ሜካኒክስ የሚለውን አንስተን ብንቀጥል ጥሩ ይመስለኛል። So when we're talking about wave mechanics, we just mostly imagine like wave particles moving around and, just oscillating in space and time. But that's not actually the case. All particles actually exuberate both particle and wave mechanical things. So what I really hate in school is the way they describe atoms, especially in like 7th grade and 8th grade until high school. How chemistry says particles, atoms look like a shell, a ball. That's all they are. But that's actually like how Niels Bohr defined it, as there's a nucleus in between and the electrons move around it in order by S, P, and D and F orders of particles. But that's actually like, it was really old. It was back in the early 19th century. Since then we have developed a new model for what particles actually look like. So specifically we know what electrons look like, not exactly what electrons look like, but what their shells look like, what the shape of this thing that contains the electrons actually look like. They mostly look like these things, they look like flower petals, and sometimes some of them look like they're dug within it. It's specifically we actually took this image by testing an electron as it was moving in a high speed, and they tested it by releasing infrared radiation. And when they released infrared radiation, they can detect what is around it, not what it actually is. If only I'm not good at drawing this stuff, but this is what it actually looks like. So yeah, that's what mostly what they look like. And these particles, these electrons that we know of that mostly exist, they actually have this intriguing property in which when they're moving, you cannot actually detect their position and have their momentum at the same time. This is actually called the HUP, the Heisenberg uncertainty principle, and it's actually one of the most important ones when we're talking about how wave mechanics and how we can define particles in classical mechanics or in other ways. And so these particles like electrons, let's just take electrons because they're one of the most famous examples. So electrons see both wave and particle behaviors. When we're talking about wave behaviors, they travel through time in a very wavy, like, let me explain it much more detailed. Wave particles, electromagnetic waves, they move through space and they interact with other substances or with other objects as they do reflect back and they do return. They have a property of re-reflecting, being reabsorbed, and being resound or echoed or being much more intensified based on their surroundings. And when we're talking about particle behaviors, particles actually move more like tiny substances that exist in a space, have no area, no point, they don't even have any dimension on the X, Y, or Z axis. So they're just a singular point. That's what we think of particles, right? This is actually called a duality, and it comes up during Calculus 4, but it doesn't come up in a way that we consider particles do. So we know the dot product, right? So when you take 2 points of a vector, you multiply them through a dot product, it doesn't change its direction. But when you do multiply it with a cross product, it actually does change its direction. But in dot product, it could change its direction if it's negative or otherwise may be able to turn anti-clockwise or in the opposite direction. So we can think of this as draw a 2D axis, a graph, and then imagine a specific point. Draw a vector from that point to the origin, and then think of that, you see that vector, right? So imagine if you add a scalar to it. If the scalar is both alternating and at the same time defines its position, then you do have a duality. This could actually correspond to particles. Imagine if a particle still exists, and if this particle exists in a specific point in time, particle that exists position can actually be measured. And thus wise, we must say it's a singularity that exists on a single point. It does not occupy any other point in space and time. With mechanics ላይ አሁን የተለያዩ አይነት ፓርቲክሎች አሉ አይደል? እነዚህ የተለያዩ ፓርቲክሎች
እነሱን ዲፋይን ለማድረግ መረዳት አለብን ስለ ፓርቲክልና ስለነሱ ፕሮፐርቲ ማለት ነው አሁን ዌቭ ሜካኒክስ አለ አይደል ፓርቲክሎች እንዴት ዌቭም ፓርቲክልም ሆኖ እንዴት አክት እንደሚያደርጉ ነው የሚነግረን የዌቭ ፕሮፐርቲያቸው ማለት ነው እና የፓርቲክል ፕሮፐርቲያቸው የዌቭ ፕሮፐርቲያቸው ላይ ዌቮች አሉ አይደል ሳውንድ ዌቭ አለ ላይት ዌቭ አለ እና የመሳሰሉት እነሱ ኢንፍራሬድ ዌቮች አሉ እነሱ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ላይ ከአካባቢያቸው ጋር በየሆነ ስፔሲፊክ መንገድ ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት ፓርቲክሎች ደግሞ ሌላ የሆነ ኢንተራክት የሚያደርጉበት መንገድ አለ ዌቮች አብዛኛው ጊዜ ሪትራክት ያደርጋሉ ሪፍሌክት ያደርጋሉ እንደገና የሆነ ኮረስፖንደንት የሆነ የዌቭ ፕሮፐርቲ ያላቸው ነገር ግን ፓርቲክሎች ደግሞ እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት ዲስክሪት ፖይንት ናቸው በስፔስ ላይ ማለት ነው ሙቭ ማድረግ ይችላሉ ስፔሲፊክ ባህሪዎች ያሉ ነገር ግን ከዛ ውጭ የሆነ ነገር ማድረግ አይችሉም ማለት ነው አሁን አንድ ኤሌመንተሪ ፓርቲክል ነው ወይስ ዌቭ ነው ብለን ጥያቄውን ልንጠይቅስናል ለምንድን ነው ማይክሮስኮፕ ማትጠቀሙ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች ግን አንችልም በጣም ፓወርፉል የሆነ ማይክሮስኮፕ ራሱ ማየት የሚችለው ኤሌክትሮን ነው እሱንም ዌቭ ነው ወይስ ፖዚሽን ፓርቲክል ነው ወይም ብሎ ማወቅ ራሱ ዲተርማይን ማድረግ አይቻልም እንኳን ከሱ ራሱ ያነሱ ኳርክና ሌፕቶን ምናምን እነሱ ለማሰብ ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮንን በመንወስድበት ሰዓት ላይ የዌቭም የፓርቲክልን ባህሪ ያያል ስለዚህ የበለጠ ሲምፕል ለማድረግ ይሄ አምፖል አለ አይደል ይሄ አምፖል አሁን በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ ወደኛ ብርሃን ያመጣ ነው ነገር ግን ወደኛ ብርሃን በሚያመጣበት ሰዓት ላይ እኛ ላይ አርፎ ከዛ በኋላ ሪፍሌክት አድርጎ ሌላ አካባቢን ብርሃን መስጠት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያን ብርሃን በሚሰጥበት ሰዓት ላይ ሪሲቭ ማድረግ የሚችል አይን አለን ነበር እሱን በሚቀበልበት ሰዓት ላይ ብርሃኑ ኤግዚስት እንዳደረገና ያለን ስለዚህ ይሄ ምንድነው የዌቭ ፕሮፐርቲ ነው ዌቭ በስፔስ ሙቭ ማድረግ ይችላል ስፔሲፊክ ታይሙ ደግሞ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል በዌቭ ጥንካሬ ኢንቴንሲቲ እና ለምሳሰሉት እና በዛ መሰረት የዌቭ አንደርስታንዲንግ የበለጠ ኮንክሪት አንደርስታንዲንግ አለን ማለት ነው ዌቭ እና ፓርቲክል በመናወራበት ሰዓት ላይ ደግሞ ፖዚሽን ናቸው እንዲ ዲስክሪት የሆኑ ናቸው ዲስክሪት ሲንጉላሪቲ እንደ ሲንጉላሪቲ እናስባቸው በምንም ዳይሜንሽን ላይ ስፕሬድ ያደርጉ አንድ ፖይንት ላይ ብቻ ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት ይሄ ፖይንት ደግሞ ምንድነው ምለው ዲስክሪት ፖዚሽን እንለዋለን ለምሳሌ ያንተ ፖዚሽን ላይ አይደለም ያለው የተለያዩ ፖዚሽን ላይ ስፕሬድ አውት አድርገህ ነው ያለው ስለዚህ አንተ ምን አይደለም ሲንጉላሪቲ አይደለም ፖይንት አይደለም ኮሌክሽን ኦፍ ፖይንትስ ነክ ማለት ነው ስለዚህ ያን የበለጠ ፓርቲክሎችን ለመረዳት የሚያስፈልገናል ይሄ ፓርቲክልና የዌቭ ባህሪ እንደዚህ ግራ ሊያጋባ ይችላል ይሄን ዱዋሊቲ እንለዋለን እና የዳብል ስሊት ኤክስፔሪመንት አለ አይደል ብርሃን በሚለቁበት ሰዓት ላይ በሁለት አምፕ በጋስ ቻርጅድ የሆኑ ግላሶች በዛ በሚለቁበት ሰዓት ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ኤሌክትሮኑ አለ ኤሌክትሮኑ ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ የዌቭ ፕሮፐርቲ ያሳየ ነበር ስካተር ያደረገ ነበር የሆነ ፖይንት ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ የበለጠ ባሮች በሚመጡበት ሰዓት ላይ ሪትራክት ያደርጉ ነበር ስሞለር እንደዚህ ስፕሬይ አውት ያደርጉ ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ፖይንት እየመቱት የነበሩት አለ አይደል እነዚህ ግርግዳው የተደረገው ኢንፍራሬድ ዲቴክተሩ የነካቸው ፖይንቶች ራሱ ምንድነው የሚያሳዩን እነዚህ ፓርቲክሎች ኤሌክትሮን ስፔሲፊካሊ የዌቭም የፓርቲክልን ባህሪ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ቪው በሚደረጉበት ሰዓት ላይ ነው ይሄንን ፕሮፐርቲያቸው የሚቀይሩት ምንድነው ሱፐርፖዚሽን ላይ ራሱ ማየት እንችላለን ኮምፒውተሮች ላይ ማለት ነው አሁን ኳንተም ኮምፒውተርስ በጣም ታዋቂ የሆኑ ያሉ ናቸው አንድም ዜሮ መለዋወጥ ይችላሉ በመሃል አይንህን በመጨፍንበት ሰዓት ላይ አንድ ሊሆን ይችላል በመትገልጥበት ሌላ ሰዓት ላይ ደግሞ ዜሮ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮን ምንድነው ማድረግ ይችላል ስዊች ማድረግ ይችላል ማለት ነው ባህሪው ኦብዘርቬሽን ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ የሆነ እንደዚህ ቫሪድ የሆነ ስቴት ላይ ነው ከዛ በኋላ በመታየበት ሰዓት ላይ አንድ ስቴት ላይ ፊክስ ያደርጋል ልክ ልጅ አለህ እንበል ጥፋት እያጠፋ ነው ከዛ በኋላ ያን ልጅ ጥፋት እያጠፋ እንደሆነ ስታውቅና ስታየው እሱ ጥፋት ማጥፋቱን ይቀጥላል አይቀጥልም ስንስራቱን ይዞ ቁጭ ይላል ስለዚህ እንደዛ ነው ኤሌክትሮኖች የሚሰሩት ማለት ነው ፓርቲክሎች እንግዲህ ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል ነው በማየታችን ይቀየራሉ ልክ እንደ ህይወት እንዳለው ነገር ይቀየራሉ እንደማለት አንድ ፖይንት ማለት እንደዚህ የተለያየ ይሆናሉ መሃል ላይ ግን ስታየው ፕሮፐርቲ ይዛል ግን እንደገና ፕሮፐርቲውን በመሃል ሊቀይር ይችላል ማለት ነው means ማየት ኦብዘርቬሽን ራሱ እንቀይሮ ነገር አለ የሚል ራሱን የቻለ ኳንተም እንትን አለውና በአጠቃላይ ይሄ ዌቭ ሜካኒክስ የፊዚክስ አንዱ ብራንች ነው በነገራችን ላይ ያው እንደሚታወቀው በተለይ የምንጠቀምበት ፓርቲክሎች ዱዋሊቲ አንስተናል ፓርቲክሎች የፓርቲክል ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል የሞገድ ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል በተለይ የሞገድ ባህሪውን ለማጥናት ይሄ ዌቭ ሜካኒክስ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ተለያየ ስቴት ላይ ሆነው ምን አይነት ባህሪ ያሳያሉ የሚለውን ለማጥናት ይሄ ወሳኝ የሆነ እና በሾሪንገር ነው አይ ቲንክ ይሄን ነገር ሲቀምጥ የነበረው ሰው
እሱም ስለ በኋላ ምናልባት እናወራ እንችላለን ስለ ጋማ ፈንክሽን ኮምፕሌክስ አናላይሲስ ብሎ አንስታል የሚገርም ነገር ነው ይሄ እንግዲህ ትንሽ አብስትራክት የሆኑ ሂሳቦች ናቸው እንግዲህ እስቲ ወደፊት የምናየው ነገር ይሆናል ከዚህ ጋር በተያያዘ ስለ ሳይ ፈንክሽን አንስታል እንደውም አንዴ አይቼ ነበር ሳይቴ ነበርና ብዙ ወረቀት ብዙ ገጾች ጽፋል እንደውም ቅድም አንስታል ስለ ጋማ ፈንክሽን ያነሳው ነገር አለ ስለዚህ ታ ፈንክሽን ለዚህ ነገሮች እንግዲህ አብስትራክት የሆኑ ሂሳብ ትሮች ናቸው ካልኩለስ ውስጥ የሚገባበት ነገር ነውና የሆነ ፕሮብለም ትምህርት ቤት ውስጥ ይመስለኛል የሆነ የተሰጣችሁ አሳይመንት ነበር ሶልቭ ያደርጋችሁት ፕሮብለም አይ ቲንክ ከፓይፕ ጋር የተያዘ ፕሬሸር ግሬዲየንት ሲግናል በስለሱ ታብራራልናል አንተ ፕሩቭ ያደረግከው ሳይ ፈንክሽን ነው እንዳየሁት ከሆነ የስንተኛ ክፍል ተማሪ እንትን አይደለም የሚመስለው ብዙ ገጽ ነው ብዙ ካልኩለስ ተጠቅመሃል ካልኩለስን አልተማርክም ግን እሱን ተጠቅመህ እንደውም የራሴን የሆነ ፈንክሽን አጥቻለሁ ብለኝም ነበረ ካስታወስኩኝ የራስንም ፈንክሽን እንደውም ጄ ፈንክሽን እንዳልከው ነግረኛል ይሄን ከዚህ ታ ፈንክሽን ጋርም እንደዚሁ አያይዘው ማለት ነው ምናልባት ስለሰራው ፕሮፌሰር አድርገው ሳይ ፈንክሽንና ትምህርት ቤት ተሰጣችሁ አሳይመንት እንደነበረ ይሄን እንዴት አድርገን አፕላይ ያደረገው እሱ ዛሬ ብናወራ ስለዚህ ትምህርት ቤት ላይ የሆነ ፕሮጀክት ተሰርቶ ነበር በጣም ጎበዝ ልጅ አለ ትምህርት ቤታችን አምላክ በቃሉ የሚባል እና እሱ የፕሮጀክት መሪው ነበር እና እኔ አሳይን የተደረኩበት ዲፓርትመንት የካልኩሌሽኖችን ሂሳቡን መስራት ነበር እና ተርቢሌሽኑ አሁን አንድ ግድብ ነበር መስራት የፈለግነው ስለዚህ አሁን ውሃ በሚወርድበት ሰዓት ላይ ውሃውን ሪሳይክል ማድረግ እንፈልጋለን አይደለ አንዴ ከሄደ በኋላ ተመልሶ አይመጣም ስለዚህ ይሄን ውሃውን ተመልሶ እንዲመጣ ለማድረግ የሆነ ስፔሲፊክ ሞዴል ሰርተን ነበር ፋናል አለ ያ ፋናል ደግሞ መልሶ ወደ ኋላ ይመልሰዋል ያ ፋናል ማለት ነው በሚሽከረከርበት ሰዓት ላይ ከዛ በኋላ ወደ ኋላ ሲመለስ እንደገና እንዲፈስ ያደርጋል ስለዚህ ውሃው ምን ውስጥ ይገባል ሳይክል ውስጥ ይገባል ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ሊሰብር ይችላል ልትል ይችላል ለምን አንድ ስፔሲፊክ አማውንት ኦፍ ዋተር ኤክሰስ ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ማድረግ አይችልም ኢንፊኒትም ፕሮዲዩስ ማድረግ አይችልም ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ እሱ አምላክ በቃሉ ምንድነው ሰጀስት ያደርጋልን ፕሬሸር ግሬዲየንቱን አለ አይደል የውሃው የሚወርድበት ፕሬሸር ግሬዲየንት ፖዚቲቭ ማስገባት አለብን ኖርማል ኬስ ላይ አለ አይደል ፖዚቲቭ ማይገባ ከሆነ መመለስ አይችልም ቶፕ ለመሄድ አይችልም ፖቴንሻል ኤነርጂ ኮሌክት ማድረግ አይችልም ነገር ግን ፕሬሸር ግሬዲየንቱን ፖዚቲቭ ለማድረግ ሳይ ፈንክሽን ያስፈልጋል ብሎ ነበር የሳይ ፈንክሽን አሁን ግራፉ አለ አይደል ፕሬሸር ግሬዲየንቱን ኔጌቲቭ ገብቷል እንበል ስለዚህ ፕሬሸር ግሬዲየንቱን ከላይ ለማምጣት ምንድነው የምትጠቀመው የሳይ ደብል ሳይ ፈንክሽን የሚባል አለ ሁለት ኢንፑቶች አሉ z እና q እንበላቸው እነዚህን ሁለት ኢንፑቶች ተወስዳቸውና ከዛ በኋላ ፓወር መልቲፕሊኬሽን ይባላል ፓወር መልቲፕሊኬሽን ምንድነው የዜታ ፈንክሽን እንደገና ሁለት ኢንፑት ተወስዳለክ የነዛን ሁለት ኢንፑት ደግሞ ዲቫይድ ታደርጋለህ የመጀመሪያውን ኢንፑት ጋማ ፈንክሽን በኔጌቲቭ ታባዛውና የኢንፑቱን በኔጌቲቭ አባዝተ የሱን ጋማ ፈንክሽን ትፈልጋለህ ከዛ በኋላ እሱን ዴሪቬቲቭን ትፈልጋለህ የመጀመሪያውንና የሁለተኛውን ኢንፑት ከዛ በኋላ የe to the negative ኢለር ማክሮኒ ኢኩዌሽን ታባዝ ነምበር ታባዛውና ከዛ በኋላ ታገኛለህ ሶሉሽኑን ማለት ነው ፕሬሸር ግሬዲየንቱን ይሄን በመጠቀም ሌላ ፎርሙላ ነበር የተጠቀምነው ይሄ የቀደመ ኮምፕሌክስ አናሊሲስ ላይ ሜንሽን ያርኩታል አይደል እሱን ትሪፕል ወይም ደብል ኢንተግራል ተከተትንበት እና የሱን ትሪፕል እና ደብል ኢንተግራል ላይ የኮምፕሌክስ ኢንተግራሎችን ስፕሬድ አውት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ከዛ እሱን ኢንሰርት በማድረግ እንዲ ሪሌሽኑን ኮረስፖንድ አደረግን ከዛ በኋላ የራሳችን የሆነ ፈንክሽን ነበር j ፈንክሽን ማለት ነው ማለት ፎርሙላው በጣም ረጅም ስለነበር ኤግዛምፕል ፖይንት እንደገና ደጋግመህ ስለምትጠቀመው ያንን ሁሉ ነገር ሪፕሬዘንት የሚያደርግልህ ሲንግል ፈንክሽን ብትሰራ ይሻላል እንደገና ያን ሁሉ እንደገና ከምጽፈው ማለት ነው ስለዚህ ያንን j ፈንክሽን ብየው ነበር ለምን አንድ ፈንክሽን መሰየም ካስፈለገ ስፔሲፊክሊ የሆነ ልዩ ማድረግ የሚችለው ነገር መሆን አለበት ዝም ብሎ ፈንክሽን መሆን የለበትም ስለዚህ ይሄ j ፈንክሽን ምንድነው ልዩ ማድረግ የሚችለው ነገር በኮምፕሌክስ አናሊሲስ ላይ ያለ አይደለ የማንኛውም ፕሬሸር ግሬዲየንት ኢንፑት ደብል ኢንፑት በሚወሰድበት ሰዓት ላይ የሳይ ኮምፒውቴሽን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በመጨረሻ ላይ ይሄን ካረግን በኋላ የሳይ ፈንክሽኑን ዲፋይን አደረግ ነው በj ፈንክሽን ሪሌሽን ማለት ነው ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ውስጥ አለ አይደለ በጁማን ነው ይሄን ሁሉ ሰዓት መስራት የሚፈልገው ማንንም አይፈልግም ስለዚህ ኮምፒውተር ላይ ፈንክሽን ኢንሰርት አደረግ ነውና ለማንኛውም ሰዓት ላይ አለ አይደለ በውሃው በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ
specifically መቁጠር ኦሲሌሽኑን ወይም ኦሲሌሽን አይደለም ነምበር ኦሲሌት የሚያደርጉትን ነበሮችን መቁጠር ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ቁጥር አለ ሰርክል አለ አይደለ እንደዚህ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ይቀየራል ፖይንቶቹ ነምበሮቹ እንደዛ አይነት ነገር እንደዛ አይነት ሶሉሽን መጣልን ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው ፕሬሸር ግሬዲየንቱ ፖዚቲቭ ገባ ማለት ነው ስለዚህ ግድቡን ተርቢለንሱን ገና መስራት አልጀመርንም ነገር ግን ክረምት ላይ እንጀምራለን ብለናልና በተስፋ ያልቃል የሚገርም ነገር ነው አሁን እኮ ወደ ተግባር አመጣችሁት ማለት ነው አዎ የሳይንሱን ቀመሩ ሂሳብ ያውም ረቂቅ የሆነ ሂሳብ ነው እሱን ቀምራችሁ ከእንደገና ትምህርት ቤት ለሰጣችሁ ፕሮጀክት አፕላይ ማድረግ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አይሰራም ኖርማሊ አሚን እስከማቆ ድረስ በዚህ መልኩ ምናልባት አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ነው ሙሉ ለሙሉ መደምደም ያስቸግር ይችላል ግን እስከማቆ ድረስ ከዛሬ ባየሁት እንትን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሂሳብ ተጠቅመው ኮምፒውተር ውስጥ አድርገው የሰጣቸውን አሳይመንትስ በኮምፒውተር አድርገው እንደዚህ ፕሬሸር ግሬዲየንት አሳብ በጣም is very amazing actually ከቀደም እንዳልኩት ከተሰጣችሁ ትምህርት ግሬድ አንፃር ሚን ደረጃ አንፃር ካላችሁ በትምህርት ደረጃ አንፃር ይሄንን መስራት በጣም የሚገርም ነገር ነው ፕሬሸር ግሬዲየንት ፖዚቲቭ መጣ ምናልባት ፕሬሸር ግሬዲየንት ሲባል አንዱ የሚፈስ ውሃ ካለ በአንድ አቅጣጫ ከተሰጠው አቅጣጫ አንፃር የጨመረ ይሄዳል በተሰጠው አቅጣጫ ይፈሳል የሚለው ነገር ነው ፖዚቲቭ የሚያሳየው ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ያው የዛ ተቃራኒ ማለት ነውና የሚገርም ነገር ነው በእውነት በዚሁ ቀጥሉ ክረምት ላይ የቀረው እንደምጨርሱ ገምታለሁኝ እዚህ ላይ ፌማን ካልኩለስ ተጠቀማለሁ ስትል ነበር ፌማን ቅድም አንስቼ ነበር ታዋቂ ከመሆኑ እነዚህ 10 ሊቆች መካከል አንዱ ነውና የፌማን ለምን መረጥክ መጀመሪያ አሁን ፌማን አለ አይደል ኳንተም ሜካኒክስ ላይ ነው ስፔሲፊክሊ ምን ተጠቀመው ማለት ነው ሳይ ፋንክሽን ደግሞ በጣም ፕሮዳክቲቭሊ የሚጠቀመው ፌማን ካልኩለስ ነው ብያስባለሁ ለምን ፌማን ካልኩለስ አሁን ፓርቲክሎችን በጣም ዲስክሪትሊ ነው ዲፋይን የሚያደርገው እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው ፓርቲክሎች አሉ አይደለ ፓርቲክሎች ማለት ስፔሲፊክ ፖይንትም ዌቭም አይደለም ይለው እሱ የሚለው የዌቭ እና የፓርቲክል ኢንተራክሽን ናቸው ብሎ ነው እሱ ዳያግራሙን ራሱ ያወጣው ማለት ነው ይሄ የፌማን ዳያግራሞች ደግሞ ኮምፒውተር የሚደረግባቸው የራሳቸው ስፔሻል የሆነ ኢንተግራል አላቸው እነዚህ ኢንተግራሎች አልፋ ኢንተግራል ይባላሉ ይመስለኛል እነዚህ አልፋ ኢንተግራሎች ላይ ራሱ ፊዚክስ ምናምን የፊዚክስ ውድድሮች አሉ አብዛኛው ጊዜ ኳንተም ሜካኒክስ የሚያውቁ ሰዎች በሱ ላይ ነው የሚወዳደሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ እርግጠኛ አይደለሁም እና ይሄ የኳንተም ሜካኒክስ ጥናት የሚያደርጉና ለብዙ አመት ያዩት ሰዎች ብቻ ናቸው ማየት የሚችሉት ማለት ነው አሁን ምንድነው ያደረገው ኖርማል ካልኩለስ አለ አይደለም ወስደውና በራሱ መንገድ ኢንተርፕሬት አድርገውና ለፓርቲክሎችን ለበለጠ ለመረዳት በሚመች መንገድ አስቀመጠው እና እሱ በጣም ታዋቂ ሆኖ ነገሮችን ለሰዎች የበለጠ እንዲረዳ አድርጎ በመግለጽ ነው እና እሱ አሁን ይሄን ካልኩለስ የተጠቀመው እንደዚህ በመታየበት ሰዓት ላይ ከካልኩለስ ራሱ የባሰ ሊመስል ይችላል ነገር ግን ዲቴል ሊሆን አንደርስታንዲንግ ሊኖር የሚያስፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ሲምፕሊ መመልከት ያስፈልጋል ዳያግራሞቹ ብቻ ማለት ነው ኢኩዌሽኑን ሳታይ ከዛ በኋላ ዳያግራሙን አንደርስታንዲንግ ሲኖርክ ከካልኩለስ ጋር በመታገናኝበት ሰዓት ላይ የፌማን ካልኩለስ የበለጠ ተረዳለህ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፌማን ካልኩለስ ለመረዳት ኢንትሮዳክሽን ያስፈልጋናል ስለ ኪኔማቲክስ አሁን ፓርቲክሎች ሙቭ እንዴት እንደሚያደርጉ እና የኤነርጂ ዲስትሪቢዩሽን በስፔስ እና በታይም ላይ እና ሪላቲቪቲ ምናምን ነው የሚያወራው ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሪላቲቪስቲክ ኪኔማቲክስ የሚባል ይሄ የሚያወራው ምንድነው አንድ ኦብጀክቶች አሉ አይደል እንዴት የዌቭም የፓርቲክልም ባህሪ ፕሩቭ እንዴት እንደሚያደርጉ ቤታ ብለን እንሰደው ፓርቲክሉ ከዛ ቤታ ፓርቲክል የሚባለው እኩል የሚሆነው ለራሱ ቬሎሲቲ ዲቫይድድ ባይ ዘ ስፒድ ኦፍ ላይት እነዚህ ፓርቲክሎች አሉ አይደል ለስፒድ ኦፍ ላይት ክሎዝ ናቸው ለስፒድ ኦፍ ላይት ሞሽን ናቸው እነዛ ሜንሽን ያርኳቸው ፖይንቶች አሉ አይደል ፖይንት ኦፍ ፓርቲክሎች እነዛ ፖይንት ኦፍ ፓርቲክሎችን ይወስዳቸውና የነሱን ዴሪቬቲቭ አለ አይደል ከፓርቲክሉ ሪሌሽን ጋር ዲቫይድ የራሱን የሆነ ዴሪቬሽን እና ኢንተግሬሽን የራሱን ካልኩሌሽን ይሰራባቸዋል ለፖይንቶቹ ማለት ነው ፖይንቶቹ እንደ ፋንክሽን ይወስዳቸውና አሁን y እና z አክሲስ ላይ ያሉት ኮንስታንት ናቸው ማለት ዴሪቬሽን ኦፍ y is equals to y and the derivation of z is equals to z እና momentum of y and momentum of z ዴሪቬሽናቸው እንደዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ ነገር ነው የሚነግረን ወይ እነዚህ ፋንክሽኖች የe ፋንክሽኖች ናቸው ዲሜትሮስ ሜንሽን አድርጎት ነበር ይመስለኛል የe ፋንክሽን ብቻ ስፔሻል የሚያደርጋት ምንድነው e to the x ፋንክሽን ዴሪቬት ስታረጋት ራሱ ነው ብለ ነበር ስለዚህ ይሄ ምንድነው ምን ረዳው እነዚህ ወይ እንደዛ አይነት ናቸው ወይም ስፔሻል የሆነ ሌላ ፋንክሽን አለ ማለት ነው ስለነዚህ ተመልካቾቻችን ከታዳጊ ዳግማዊ ጋር እናደርገው ቆይታ በዚሁ ያበቃም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን
ፌማን አንተ ከሱ ህይወት ተማርክ ይመስለኛል ቴክኒክ ኦፍ ኢንቲግሬሽን የራሱ የፌማን እንትን የሚባል እስካሁን ድረስ የሚሰጥ ነገር አለ በ14 አመቱ ነው እንደውም ካልኩለስ እሱ የሰራው የሚገርም ሃይ ስኩል ላይ ያለ ትምህርት ያለ ነውና ይሄ ነገር እንትን ያለው ሜቢ ካላንዴ በዚህ አንተ ባለህበት እድሜ እንትን በነገራችን ላይ ፊዚክስ ክላስ ውስጥ ሆኖ ሂሳብ ነው ካልኩለስ ነበር የሚሰራው ፊዚክሱን ጨርሶ ማለት ነው የሱ ባዮግራፊ የሚያሳየው እሱን ነው አስተማሪውም ፊዚክሱን ፓርት እንደጨረሰ ፊዚክስ አስተማሪው ማለት ነው ፊዚክሱን ጨርሶ እንትን ዳረ ስለሚያቅ ኮርነር ላይ አስቀምጦት ካልኩለሱን እንዲሰራ ፈቅዶለታል ኦልሬዲ because ፊዚክሱን ጨረሰ ዜን ካልኩለስ ነበር የሚሰራው at the age of 14 ማለት ነው እንደዛ አይነት እንትን ነበረው ሜቢ አንተም በዚህ እድሜ ያን ይሰራ ስለሆነ ምናልባት ከዛ እንትን ያልከው ነገር አለ ወይ ከሱ ህይወት ለማለት ነው ከዛ ውጪ ያው ይሄ ስራው ለኖቤል ፕራይዝ በ1965 አብቅቶታል ኖቤል ፕራይዝ አግኝቷል በ1965 ላይ የሚገርም ነገር ነው እስቲ አንድ ነገር ብታወራል ስለዚህ ሃይሰንበርግ የፋይመን ተማሪ ነበረ እና ይሄን ህግ ዲስከቨር ያደረገው በምንድነው የሽሮዲንገር ኢኩዌሽን አለ አይደል የሽሮዲንገር ኢኩዌሽን ላይ የራሱን የሆነ thought experiment ማካሄድ ነው so when he done like a thought experiment on Schrodinger's equation he realized that these particles that are actually that we think of like they have a discrete understanding or quanta understanding of their existence he said maybe not that these particles actually do exist in different kinds of trade-off. So he was a piano student as well. So that also helped him to understand wave mechanics and particles as well. So music is very essential to Heisenberg's uncertainty principle. It's kind of a theme in this whole thing. So when you think about physics and mathematics, they're not only laws about nature and how numbers work, they're actually somewhat of a story there's a story that each one of them tell. And when you're trying to learn them, you're trying to understand the stories or to hear about these stories or to read them in your own way. So when I define Heisenberg's uncertainty principle simply in the law and in the language of, quantum mechanics, it is the simple trade-off of the position of the specific given position, the product of the noise and momentum disturbance within a specific measurement of a particle that cannot be below half the Planck constant. So we know the Planck constant, right? That specific number value for the ultraviolet catastrophe, not to go beyond. That number divided by 2 is not the Heisenberg trade-off noise product of the position and momentum cannot be lower than that. So that's the quantum mechanics explanation. But most of these people do not speak quantum mechanics as a language. So I'm going to talk in layman's term. So in layman's term, it means it's the trade-off between the position and momentum of a particle. So if you know more about the momentum, then you know less about the position. If you know more about the position, you know less about the momentum. So I'd like to take you on a journey about this Heisenberg uncertainty principle by giving you 3 examples. So the 3 examples that we're taking here are actually Doppler radios, Doppler effect, a quantum mechanics case, the one that we were speaking about, and much more particularly Fourier transform. So everybody knows about Fourier series if you're taking like a physics class in college. And most of these things that we're taking, into consideration, we're taking sound waves into consideration. So time is essential for a sound. So if I just say, what can you tell me about this noise? Like it's only a second or something, right? So you cannot tell me the pitch, the frequency, or anything about that. So the more time I give you, the more you understand about the details about this clap. So we can think of this as a trade-off. Just like the position and momentum trade-off in Heisenberg's uncertainty principle, the more trade-off you give of time, the more trade-off you get back as a result of detail of understanding this noise. So when we're thinking about frequency derivations, for example, if a frequency of 1A, like a beep, how they sound, right? So a beep is actually a cosine graph taken above is the 0 axis. So its amplitude is between 0 and 1. That's what an A1 beep sounds like when you put it on a graph. So
what makes it is the lesser time you have, the lesser you can understand it. So we can surely say that shorter signals correlate with wider ranges of frequency and vice versa. Short signals correspond to shorter ranges of frequency in this case. So let's talk about Fourier for a second. So Fourier was like the scientist that studied sound waves, and as such a lot during his time. So Fourier transform consists of this graph. Think of this graph. Remember the graph that I was talking about, A1 graph? It's the cosine graph taken above the zero axis, and its amplitude is between 0 and 1. So that's a normal A1 graph, a beep graph. So think of that graph. And the intensity is between pi 2. Think of the intensity as think of the period. Remember how 11th grade you learned about, how cosine and sine graphs work, shifts, periods, amplitude. Remember that? Period, let's think of the period as pi half of this cosine graph. I know it's really boring, but please stay. I know it's really boring, but I just want you to listen. The result is amazing. So then when you correspond it to its Fourier correspondent, the intensity, at the point that the intensity ends, the Fourier actually goes up. Its amplitude increases when the intensity period increases. The first intensity increases, then the period is pi half, right? So at that point, the Fourier amplitude increases simultaneously. And when we want to graph this Fourier transform, we take a unit circle, and we graph that unit circle based on a cycle. So we think of these cycles being ordered based on this cosine graph that is drawn above, here. And then, for example, an A1 beep that I was talking about actually has a 0.3 cycles per second. And if we're talking about a normal graph, like a one that has 5-to-1 rings, then it has a 5 cycles per second motion within its frequency. So that's how the Fourier transform works. The more cycles there are, the more intensity increases, and thus the amplitude of the Fourier graph goes as that. There's a point in the middle. For example, you see this point, right? So this point is actually called, if there's 5 cycles per second, this point is actually called the phasing point. And the distance between the origin and this point is actually called the strength of the frequency. That's how it works. And then the more frequency there are, the more detailed the time and the frequency would be. So the more the signal is persistent, the more we can say that the signal has more time and thus forth frequency. So this is how so when we're talking about the Heisenberg uncertainty, in this case, the trade-off is the more time that you give it, the more correspondent it has. For example, here the correlation in time is a speed out of frequency, and with it the uncertainty principle is considered. So the concentration in time speeds up the frequency, and the more slower the time is, the more less concentrated the frequency was. Remember when I said you need more time to understand the frequency of a noise. This makes us understand the Heisenberg uncertainty principle. It's mathematical, but it's more like that. When we're talking about radar Dopplers, for example, let's say there's a signal that's sent, right? And it hits the wall and it comes back to me. That's how I can hear myself. So think of the graph. So if I clap and the wave goes to, that wall, when it hits the wall, it retracts, right? It creates this frequency on the graph. And then when it comes back to me, the echo causes a lesser frequency bar in reality. And the distance let's call this whole thing A, is equals to the velocity twice the distance, and then divided by the distance of this wave sound itself. And the original signal of the Doppler radar is equal to this spread out of the echo itself. And that's how the Fourier transform works within this correspondent. When the echo is less concentrated, then the Fourier transform is more, light. But if you give it more, detail and more frequency, then the Fourier transform is more detailed, and which shows the theme of uncertainty principle within Doppler radars. They're waves all on their own, but they're still telling us something. ስለዚህ እስካሁን ድረስ የተናገርኩት ነገር አለ አይደለ?
እነዚህ ስለ ፍሪኩዌንሲ እና ስለ ዶፕለር ሬዳር እነዚህ አሁን ፓርቲክሎች ናቸው አይደለ በኳንተም ሜካኒክስ ላይ የምናወራቸው አሁን ሰዎች ሲያስቡ ስለ ኳንተም ሜካኒክስ ዩኒቨርሳችን እንዴት አንሰርተን እንደሆነ ነው የሚያስቡት ለምሳሌ ይሄንን ካወኩኝ ይሄን ማወቅ አልችልም በአንሰርቲቲ ፕሪንሲፕል ላይ ነገር ግን እንደዛ አይደለም ማሰብ ያለብን እኛ ማሰብ ያለብን ሃይሰንበርግ አንሰርቲቲ ፕሪንሲፕል እንዴት ነው የምናስበው የሆነ ነገር ሰጠው የሆነ ነገር ይመልስልሃል አንተ መጀመሪያ የሆነ ነገር ለማወቅ ራሱ መብቱ የለህም የሆነ ነገር ለማወቅ አይደለ አንተ ሳይንቲስት ነህ ማወቅ ተመራምረህ ማወቅ ስራክ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ፖዚሽን ሞሜንተሙን ጊቭ ኦፍ በምታረግበት ሰዓት ላይ ፖዚሽን ይሰጣል ልክ አሁን ያወራው እንደነበረው ፍሪኩዌንሲውን በሚሰጥበት ሰዓት ላይ የፎሪዬ ትራንስፎርም አለ አይደለ ዲቴይሉ ይቀንሳል ነገር ግን ሾርተር ዌቭ ሌንግቶች በሚኖሩበት ሰዓት ላይ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፍሪኩዌንሲ የበለጠ መጨመር ይችላል ማለት ነው እና ይሄ የሱ ነው እና የሆነ ፎርሙላ ራሱ አለ ከስፒድ ኦፍ ላይት እና ከቬሎሲቲ እና ከኤኮ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ማለት ነው ከዶፕለር ጊዜ ቢኖረን በጣም ጥሩ ነበር ጊዜው ነገደበን ያው ብዙ ቢያንስ ተመልካቾች ይሄን ያህል ከተገነዘቡ ይነቃቃሉ የበለጠ ይሰሩበታል ብዬ አስባለሁ ስናጠቃልለው አንደገና ስፔሻል ፍሪኩዌንሲ የሚባል ነገር አለ በስፔስ እና በታይም ላይ እንዴት ዲስትሪቢዩት እንደሚያሳይ ማለት ነው ሪላቲቪቲ ጋር ይገናኛል አንድ ነገር በስፔስ ላይ ብቻ አይደለም በታይም ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ትክክል ይሄ የሰምበርክ እርግጠኝነት መርህ ብለን እንወስደው እንችላለን እኛ በመጽሐፋችን በወሰነ መልኩ ተጠቅሰነው ሰምበርክ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል የሚለው ነው ሞመንተምና አንድ ድረት ማለት ይችላል ሞመንተምን እና ስፔስን ሳይመልታኔስሊ ሜጀር ማድረግ ያስቸግራል ነው አንዱን ሞር በመለካ ነው ቁጥር የሌላኛው ደግሞ ያነሰ ይሄዳል ተገለብጦሽ አይነት እንትን ያለውና የአንድ ራሱ ቻል ብዙ አፕሊኬሽን አለው ባይ ዘ ወይ እንግዲህ ይሄን ያህል ስለዚህ ካወራን ይበቃን ይመስለኛል ነፈልኩ ላይ ያለበት ሂሳቡ ካልኩለስ ውስጥ ላይ ዘልቀህ ገብተህበታል ኳንተም ውስጥ እንደዚሁ ከድምህ ጋር የማይነቅ ብዙ ነገሮች ውስጥ ዘልቀህ ገብተሃልና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ያንተን ስዕል ስላለ የሚገር ነገር ነው ስሎቹን በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክሬ ያለሁት እንጂ አብስትራክትም ሆነውብኛል አንዳንዶቹንም አልፈታዋቸውኝም አክቹዋሊ አብዛኛውን አልፈታውትም ማለት ይችላልኝ ስለዚህ ስለ ስዕሎች ሲቲ ትንሽ መግለጫ አስጠንና እሺ አሁን ስዕሎቹን የተሳሉት የፕላኔቶች አሉ አይደለ እነሱን ለአብዛኛው ጊዜ ፕላኔቶች የመጀመሪያ የተገኙባቸው ጊዜ በነግሪክ ጊዜ ነበር ይመስለኛል እና የዛን ጊዜ ራሳቸውን የሆነ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ነገር አለ እና የዛን ጊዜ አብዛኛው የራሳቸው ዲፔንድ የሚያደርጉት አቴንስ በተለይ ግሪክ አካባቢ በፊሎሶፊ ላይ ነበር እና እነዚህ ፕላኔቶች የሆነ ፊሎሶፊ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ እና የመጀመሪያው ፕላኔት አለ አይደል መርኩሪ አሁን እንደምናውቃት በጣም እንደዚህ የተሰባበረች ፕላኔት ናት አይደል ስለዚህ እሱ የመግለጽ የሞከርኩበት የሆነ ሜካኒካል ነገር አድ ለማድረግ ሞክሬ ነበር እሱ ምንድነው ለመግለጽ የበለጠ የደከመ ነገር በሜካኒካል ሰብስቲቲዩት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ይሄን ሜካኒካል ሰብስቲቲዩት ደግሞ እንደ ሪፕሌስመንት መጠቀም ይችላል ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ያለን ነገር አለ አይደል ዳሜጅ የተደረገ ነገር በሙሉ ሪፕሌስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም የተበላሸ ነገር የግድ መስተካከል የለበትም ለማለት ነው ቬኑስ በዛን ጊዜ የምትገለጸው በምንድነው በማመር ብቻ ነበር አይደል የምትገለጸው ስለዚህ ያን ጊዜ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉበት በአበባ ምናምን ነበር ግን ቬኑስኛ እንደምናውቀው አትሞስፌሯ ነው እንድታምር የሚያደርጋት ነገር ግን በውስጥ በጣም ፒውትሪድ እና በጣም እሳታማ የሆነ አካባቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ለማለት የምንጠቀምበት ሁሉም ከፊት የሚያምር ነገር በሙሉ ከውስጥ አያምርም ለማለት ነበር የሳልተሩ ቀጥሎ ደግሞ የማርስ ነበር ማርስ አሁን የዛን ጊዜ ሪፕሬዘንት ምንድነው የሚያደርገው ስለ ጦርነት ምናምን ነበር አይደል አብዛኛው ጊዜ የዛን ጊዜ የሚገልጹት ነገር ግን ማርስ ከሁሉም ፕላኔቶች ጦርነት ተባለች ለም አትሞስፌራ አይረን አለው ያ አይረን ደግሞ አይረን ኦክሳይድ ቀይ ቀለም ነው ብርሃን ሪፍሌክት ያደርግበት ማለት ነው እና የዛን ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ለማለት ነበርና ከዛ ያለፈ የለው ይሄኛው ማለት ነው ትልቅ የሆነ ነገር ትልቅ በሆነ ቁጥር ምንድነው ኃይል ይሰጣል አይደል ወይም ክብር አሁን ያን በምትሰጥበት ሰዓት ላይ ደግሞ ፍትሃዊነት ያስፈልጋል ስለዚህ ጁፒተርን በፍትሃዊነት ፍትህ በመሆን ነበር የገለጽኩት ማለት ነው እና እንደዛ ፍትህ ጋር የተያያዘ ነው ጥሩ እንግዲህ ከዛ በላይ ብዙ ነገር ያለው ይመስላል ሳተርን አለ ሳተርን የዛን ጊዜ ዲስከቨር አልተደረገችም ነበር ስለዚህ ምንም የሚሰጡት ሪፕሬዘንቴሽን አልነበራቸውም ስድስተኛ ፕላኔት እና ሰባተኛ አይለም ስድስተኛ ናት አይደል ስለዚህ እሷ ምንድነው ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው አሁን እኔ ያሰብኩት እንደዚህ ነው አንድ ሰው አለ አይደል የበለጠ ዓለም ውስጥ ያለ ነገር በሙሉ አለ አይደል ከማየት ዓለም ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ ወደ ራሳቸው ማየት እንዳለባቸው ነው ማለት ራስን መመርመር ያስፈልጋል
ራስን በመትመረምርበት ሰዓት ላይ ደግሞ ራስን የበለጠ መረዳት ትችላለህ ከዛ በኋላ ከዓለም የበለጠ መላቀቅ ትችላለህ ማለት ነው በመትላቀቅበት ሰዓት ላይ ራስን በጣም በተረዳ ቁጥር ራስን የበለጠ መቆጣጠር ትችላለህ ማለት ነው ራስን መቆጣጠር የምትችል ከሆነ ደግሞ በራስህ ላይ የፈለከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ ማንኛውም ነገር አኮምፕሊሽ ማድረግ ትችላለህ እና ሳተርንን ለኔ እንደዛ እኔ ነኝ ይሄን ትርጉም የሰጠሁት ከየትም አይደለም ያገኘሁት እዚህ ለኔ የሰጠሁት ይሄን ነበር ያው ትንሽ ለየት የሚያደርግህ እኮ እሱ ነው አንተ ምን ተምተበቀው ነገር የራስህ እንትን ሰው ራሱን ችሎ የሆነ ነገሮችን ሲሰራ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እነዚህ አብስትራክቶች ብዙ አይቻቸው ከፕራክቲኮችም ጋር ለማያያዝ ሞክሬ ነበር ያ ብዙ አብስትራክት ነገሮች አሉ ታው የገለጽከው ብቻ አይደለምና የደስ የሚል ነገር ነው የስዕል የአርት እንትን ላይ ውስጥ አለ ማለት ነው ደስ የሚል ነገር ነው ብዙ ባወራን ደስ ይለን ነበር ብዙ ያላነሳቸው ሚርሶች አሉ ያዝናቸውም የነበሩ ግን ያ ጊዜ የቀደበ ነገሮች ስላሉ ሜቢ እንግዲህ በተመሳሳይ ፕሮግራም ሌላ ጊዜ የምናነሳቸው ይመስለኛል ይሄ የመጀመሪያችን አይሆንም እሱ ላይ ሌላ ጊዜ እናስተላልፍና ወደ መጨረሻው ማጠቃለያው እንሂድ ማጠቃለያ ጥያቄዎች ጠይቅ እስቲ የምታደርገው የሳይንስ ሰው አለ አዎ ማን መምረጥ ከባድ ነው ፋይመን ጥሩ ነው ይመስለኛል ስለዚህ ቅድም ተረጠርኩት ልክ ነበር ማለት ነው ከያቱስ በ14 አመቱ ካልኩሌሽኖችን ይሰራ ነበር ፊዚክስን ተምሮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለት ነው ጨርሶ ካልኩሌሽን ነበር የሚሰራው እንደዚህ አይነት ነገሮች ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው መልካም ያው ብዙ አንዳንዴ መብረጥ ሊያስቸግር ይችላል ወደፊት ምን ትሆን ትፈልጋለህ ሲምናልባት ስቴላር ፊዚክስ ማጥናት ፈልጋለሁ አስትሮፊዚክስ በመሆን ማለት ነው ስቴላር ፊዚክስ እና ያንን ማጥናት የምፈልገው እስከ ባችለር እስከምጨርስ ድረስ ያናጠናለሁ ከዛ በኋላ ለፒኤችዲ ቲሲስ ደግሞ የሆነ ሪሰርች መስራት ፈልጋለሁ ስለ ፓርቲክል ሞሽን እና ኳንተም ሜካኒክስ ከዛ ለፒኤችዲን በፓርቲክል ፊዚክስ ላይ መያዝ ፈልጋለሁ ደስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ምናልባት ሲድረስ ይሄን ሁሉ እንድሰራ ያደረገ ብዙ አካል ሊኖር ይችላል የምታመሰግነው ካለ ሲበዛው ምስጋና የምታደርስ መጀመሪያ ምስጋና ማደርሰው ለቤተሰቤ ነው እስካሁን ድረስ ለረዳኝ እና በጣም ብዙ ነገር ላረጉልኝ እና እነሱ ወንድሜም በእንደዚህ አይነት ነገር ምናምን ያመካክረኛል እናቴ ደግሞ እንደ ማናጀር ናት ለኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ፕሮቶኮል ምናምን ተጠብቅልኛለች ቀጥሎ ማመስገን የምፈልገው ደግሞ ትምህርት ቤቴን ነው ለምን ትምህርት ቤቱ አሁን ሰሞኑን ይመስለኛል ኢንተርናሽናል ተብሎ ነበር ለባዊ ትምህርት ቤት ለባዊ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ተብሎ ኢንተርናሽናል አካዳሚ ታላቅ ዜና ነው እና እዛ በጣም ደስ የሚሉ አስተማሪዎች ነው ያሉት ደስ የሚሉ ተማሪዎች ነው ያሉት እና የተለያዩ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ይከፍታሉ እንደገና የሚያምኑት በሰው እንደዚህ ዝም ብሎ መማር እንደሌለበት እና ተማሪዎችን የበለጠ እንዲረዱና የበለጠ እንዲማሩ ብዙ ነገር ያደርጋሉ እና በዛው ብዙ ነገር ትምህርት ቤት ያደረገልኝ ነገር አለ እና አንድ ቀን በከፍል ደስ ይለኛል ነገና ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ማመሰግናቸውና ብዙ ስማቸው በጣም ፈልገው አስተማሪዎችም እና ተማሪዎችም አለ ልክ እንደ የስቴም ክለብ ራሱ ጥሩ ፕሬዚዳንት ነው ያለው ማርታ ትባላለች እንደገና የነሱ እንደዚህ ቫይስ ኢንስፔክተር ነው ይመስለኛል አምላክ በቃሉ የሚባላል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እና የተለያዩ ሰዎች አሉ በጣም እዛ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው እና በቃ ማመስገን የምፈልገው ይሄን ነበር መልካም ታዳጊ ዳግማዊ ያለ ልምድ እስካሁን የሰራቸውን ስራዎች መተ ፈቃደኛ ሆነ ሲድረስ መተ ስላካፈልከን ወቀትን ስላካፈልከን በአንድሮሜዳ ስም በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ብዙ እናወራ ጥሩ ነበር ባለፈው ቅድም እንዳልኩት ወደፊት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ያስባለሁኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለሁለት ተከታታይ ሳምንታት ያክል ከታዳጊ ዳግማዊ ዳዊት ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስላል ብዙ ነገሮችን እንደቀሰማችሁ እንገምታለን የዛሬው ፕሮግራማችንም በዚሁ እናጠቃልላለን መልካም ቆይታ